تو لوگ بے غیرت لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ جناب بابے کی شاہ نے فقیری کی شاہ ہے پیری کی شاہ ہے اے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اقبال کہتا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ میں تفصیل کے ساتھ نہیں سن سکا بہرحال اشارتاً جس حوالے سے امیر صاحب گفتگو کر رہے تھے اگلی گفتگو ساری میں امیر صاحب کے سپرد کرتا ہوں اور انہی کے میٹر جو بھی چلے گا وہ امیر صاحب کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں امیر صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ بھیا میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خان نہ ہو تو کیا کہیے وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے اور ضرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو ہر مذہب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے جہاں میں بندہ ہور کے مشاہدات ہیں کیا جہاں میں بندہ ہور کے پہلے بھی میری سفیدی بالوں کی بھی اور میرا سارا کچھ تقریباً وہ سارا کچھ تحریک کے لیے ہے اور میں نے یہ کبھی بھی محسوس نہیں کیا کہ کوئی یہ کر جی سید السادات ہیں جی اصلی پیر ہیں جی نقلی پیر ہیں جی کچھ بھی ہے ہم کچھ بھی نہیں بس اتنا ہمیں اتنی ہماری آرزو ہے کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں حالانکہ میں بیسیت سجادہ نشین میری بھی کسی سے بیعت ہے لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا جی ہم اپنے بھر کے میری دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بابا جی کی قیادت میں میدان معاشر میں جب سے میں تحریک میں آیا ہوں جب سے تحریک میں ہمارا ازار بھی بابا جی والا ہے اور ہمارا باطن بھی انہی والا ہے اور ہماری دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ضرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو ہر مذہب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے جہاں میں بندہ ہور کے مشاہدات ہیں کیا تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے اور مقام فخر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فخر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے مقام فخر ہے کتنا بلند شاہی سے اور اقبال اسی کی تفسیر میں کہتا ہے کہ ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے محمیز جے بندہ آزاد ہوئے نا جی نہ جناب حکومتی مولوی ہوئے نہ حکومتی پیر ہوئے وکیا بھی نہ ہوئے تو جھکیا بھی نہ ہوئے کہ اپنی زبان نہ ویل چیئر تے آکھے ویل چیئر تے اس گل دا اعلان بھی کرے کہ نہ وکیا نہ جھکیا سبحان اللہ ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے محمیز جے بندہ آزاد ہوئے نا کہ غلامی نہ ہوئے نہ حکومتی مولوی ہوئے نہ حکومتی پیر ہوئے بندہ آزاد ہوئے تو پھر وہ دی نظر جڑی ہے نا وہ انجے جی میں گھوڑے نو ہڈی ماری گھوڑے نو ہڈی ماری ہے گھوڑا دوڑتا ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے محمیز اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی او دے نفس گرم دی تاثیر ایسی ہے کہ گل میں کسی نے کتاباں جو پڑھ کے نہیں کرتا پہ گل ہے ہی انجے ظاہری طور سے سب دیکھی اس طرح اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی ہو جاتی ہے خاک چمنستان شرر آمیز او دے نفس گرم دی تاثیر انج دیئے کہ پورے چمن دی مٹی جڑی ہے نا او دے گرمی دی حرارت پیدا ہو جاتی ہے تے پیدا ہوئی ہے نا پیدا ہوئی ہے میری بھائی عمر توڑنا زیادہ ہے نا امیر صاحب میں زیادہ میں دیکھے بڑا عرصہ دیکھے ہے بڑا عرصہ سنے ہیں وہ دیکھو جی اسی سے چاہنے ہیں نظام بدلے اسی سے چاہنے ہیں ناموس رسالت پیرا ہوئے اسی سے چاہنے ہیں جناب ختم نبوت پیرا ہوئے لیکن قوم جاگ دی نہیں قوم تے گلا سی ہون تے قوم تے گلا نہیں نہ رہا قوم تے گلا اس وقت نہیں رہا کہ اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی حضور علیہ السلام نے لعاب دان پایا نا کنویں
ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਕੜਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੜਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਗਰ ਮਿੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ पानी की तासीर नहीं बदली, अपना लुआबे दान मुबारक डाल के पा के ते मिट्टी की तासीर भी बदल दी है। ते बाबे उसे निगाह फैज करम नाल, उसे निगाह नबूवत फैज नाल, अपने नफ्से करम नाल पूरे चमनिस्तान के पूरे मुल्क नहीं, पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की तासीर बदल के रख दी। उसके नफ्से करम की तासीर है ऐसी, हो जाती है खाके चमनिस्तान शरर आमेज और शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार। शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार। ए बुलबुल नहीं देखी, ए देखो ए बेचारी बुलबुल अल्लामा सरफराज साहब ते इन्हां नाल भी कमजोर सी आसफ जेड़ा बाबर ने व्हील चेयर चलांदा सी। ते ए कमजोर जनाब बंदे जिन्हें लोग ओदे चले ने, इन्हां की करना है, वो सब तो पहले गोली लेके खड़े होते। शाही की अदा होती है। इकबाल पहले तू 100 साल पहले लिखा सी ते तकरीबन सदी दे बाद तेरियां गल्लां पूरियां होईयां। पुत्तर आंदा है, इकबाल दा पुत्तर अपना आंदा है, ओ नहीं जनाब ये ते ख्याली कलाम है, ये ख्याली कलाम है। ओ पुत्तर वेख ख्याली कलाम है, ये ख्याली कलाम नहीं, ये हकीकत मबनी है। तू इन्हें भी ख्याली कलाम कहेगा। इकबाल कह रहे कि आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। इस कदर होगी तरन्नुम आफरी बादे बहार निकते खाबीदा गुंजे की नवा हो जाएगी। इन्हें तू ख्याली कलाम कहेगा। वो तो कह रहा है वक्त आना है, बाबर जरा फरमा रहे थे ना, ये वक्त आना है इंशाल्लाह। शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, इस तरह से बदल जाते हैं मुर्गाने सहर खेज। अल्लाह ताला बाबर दे उस नफ्से गर्म की तासीर काजी किबला काजी महमूद साहब ये नफ्से गर्म की तासीर है। अज किबला काजी साहब ये अपनी यूसी नहीं, पीपी नहीं, जिला नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरपरस्ते आला। बाज़ भाई बंदे अपने आप भी इख्तियारात का पता नहीं होता, इंज भी होता है, इंज भी फकीर मस्त होते हैं, उन्हें कभी अपने इख्तियारात वाल कभी व्याख्या भी नहीं। और इस मैदान परिवार पे सजादा नशीन क़िबला काजी महमूद साहब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरपरस्त हैं, और मेरी दाईं जानिब साहबजादा सुल्तान महमूद साहब तशरीफ फरमाए। इनके नफ्स गर्म की तासीर से ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। और इकबाल कहने किया गया है गुलामी में मुब्तला तुझको कि तुझसे हो ना सकी फकर की निगहबानी। वो तो लोग बेगैरत लोग मजाक उड़ाते हैं, वो जनाब बाबे की शह ने, फकीरी की शह वे, पीरी की शह वे, ये बेगैरती का मुजाहरा करते हैं। इकबाल कहता किया गया है गुलामी में मुब्तला तुझको कि तुझसे हो ना सकी फकर की निगहबानी। ये जड़े असी दरवेशी दा ते फकीरी दा असी तहफ़्फ़ुज़ नहीं ना कर सके, इस वजह तो अज रुसवा हो रहे हैं, इस वजह तो रुसवा हो रहे हैं। और वो दरवेशी जो फकीरी जिदा इजहार हुजूर अलैहिस्सलाम ने मैदान उहद फरमाया और अपनी क्लाशन को इंजना नियाम जो तलवार मुबारक बाहर कट के मैदान गज़वा उहद अंदर लहरा के पूरी उम्मत को पैगाम दिता क़यामत तक नहीं। जाए नमाज नहीं लहराई, तस्बीह नहीं लहराई और वज़ाइफ वाली किताब नहीं लहराई, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मुबारक बाहर कट के पूरी उम्मत के सामने लहरा के, सहाबा किराम के सामने लहरा के फरमाया कि इस तलवार का हक कौन अदा करेगा। मैं अब्दुल्ला दीगर सहाबा किराम की हाज़री के बाद हज़रत अबू दुजाना जब हाज़र होए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह च आपने पूछा सी कि जनाब इस तलवार का हक की है, क्योंकि बाकी सहाबा ने पूछा नहीं सी। और हज़रत अबू दुजाना ने चूंकि अर्ज की थी या रसूल अल्लाह हक की है, सरकार ने फरमाया कि हक है कि दुश्मन ने मुकाबले च लड़िया जाए तो उन्नी देर तक जिनी देर तक दोहरी ना हो जाए।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਫਕੀਰੀ ਚ ਇਹ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤਸਬੀਹ ਲੋਟਾ ਮੁਸੱਲਾ ਤੇ ਅਸਲ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ हुजूर अलैहिस्सलाम गज़वे उहद वास्ते तैयार होकर बाहर तशरीफ ले आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम दे अपने हाथ मुबारक की तस्वीर नहीं सी कच्छ जाए नमाज नहीं सी बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम दे अपने गले मुबारक कमान हमायल सी तलवार हमायल सी और पिछे ढाल सी ते हाथ च नेज़ा फड़िया होया सी अज भी अगर असी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करना चाहते हैं तो फिर जिहाद के हालात हाथ च फड़ने पैने फिर ही सुन्नत अदा होगी बिहम्दिल्लाह आज दा उर्स मुबारक पूरी उम्मत को पैगाम दे रहे हैं हमने नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए मैदान में हाजिर होना है और हम हाजिर हैं अल्लाह ताला आप हज़रात को मुझे और जुमला आप जो स्टेज पे जलवा कर हैं अमीर कश्मीर अल्लामा अब्दुल गफूर तावानी साहब अभी इनके सामने फारूक अल हसन साहब तशरीफ़ फरमाते वो अपनी फुर्ती के मुताबिक और गुजरात के जिली अमीर मोहम्मद शफीक आरूफ साहब वो भी मौजूद हैं दीन आया क्या बात ऐना बाबिया ने भी क्या बात काजी साहब ने भी क्या बात सुभान अल्लाह मैं चूंकि इतवार वाले दिन लोगों को मिलना मैं भाई चूंकि इतवार वाले दिन दरबारी निज़ाम वास्ते लोगों को मिलना उत्थे मैं उत्थे कह भाई लोगों को कह दो पे असी इतवार वाले दिन नहीं मिलना करना काजी साहब का किबला प्रोग्राम इतवार वाले दिन होंदा है लिहाजा जनाब असी इतवार की बजाय हुण जुमेरात में मिला करना ताकि काजी साहब के प्रोग्राम में कोई रुकावट पेश ना आए और बंदा ना चीज़ पहले ही हाजिर हो जाए अल्लाह ताला आप हज़रात को अजर अज़ीम अता फरमाए काजी साहब और आपके ख़ानदान की हिफाजत फरमाए जुमला उलमाए किराम मेरे पीछे खड़े हुए जिगर तहरीकी ओहदेदारान कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।